परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। और आप सब लोगों को यहाँ बुलाकर मिलने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और सभी को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से नमस्कार करता हूँ। और काफी सालों पहले हम दोनों को साथ में एक जगह पर रहकर परमेश्वर के वचन की पढ़ाई करने में सहायता किया। और उसके बाद और काफी साल के बाद हम ऐसे आपस में फिर से मिला। और परमेश्वर की वचन की सेवकाई करते हुए प्रभु का सेवा करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में रहने के लिए प्रभु ने सहायता कर रहा है। और प्रिय लोगों को लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 तक जो वचन है हम पढ़ाई करेंगे। हाँ, 17 का 1 से लेकर 8 तक। ये दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए मुँह निकल गए। इस पर पतरस ने कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ की मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि एक विद्यालय बादल में छा गया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर गिर गए और अत्यंत डर गए। उसने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, रुको, मत डरो। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और किसी को छुआ और किसी को न और परमेश्वर के नाम इस वचनों के द्वारा महिमित हो जाए। ഇവന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവൻകിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ എന്നൊരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. और उसका 5वां पद में का दूसरा भाग में हम पढ़ते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ട്. और इस भाग के बारे में हम जानते हैं। മർലൂക മലയിലെ സംഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത്. और जो रूपांतरी पहाड़ के ऊपर जो बात हुआ उसके बारे में हम इस भाग में पढ़ते हैं। ഈ കാര്യം തന്നെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. और ये जो बात है सही बात है, मरकुस के सुसमाचार 9वां अध्याय और लूका के सुसमाचार 9वां अध्याय में भी बताया। 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനാണ് 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്. 17 अध्याय का पहला वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. और यहाँ पर 6 दिन बीतने पर ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब उसका पहले एक घटना ही हुआ। നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഒരു സംഭാഷണം അവിടെ നടത്തുകയാണ്. और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कुछ बात कर रहा है। കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായിട്ട് വരും. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपने पिता का महिमा के साथ अपने स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर आएंगे। കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം നൽകും. और जब वो आएगा वो हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी काम के अनुसार उनको प्रतिफल दूंगा। 16-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുന്നത് കാണുവോളം മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ചിലർ ഈ നിൽക്കുന്നവരിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ
സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും. 16 वचन की 28वां पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखोगे. കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാൻ, കർത്താവ് മേഘത്തിൽ വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो मनुष्य का पुत्र भागदौड़ कराने वाले हैं. എന്നാൽ ഈ നിൽക്കുന്നവരിൽ ചിലർ അത് കാണുവാനായിട്ട് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. और प्रभु कहते हैं कि अभी यहाँ जो खड़े हैं उनमें से कुछ लोग को देखने वाला. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കർത്താവ് വരുവോളം അവർ ചിലർ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. और उसका मतलब क्या है? प्रभु कहने का मतलब क्या है? जब तक प्रभु आएगा तब तक ये लोग मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, ऐसा है क्या? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സംശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. शायद जब हम इस भाव को पढ़ते तब ऐसी डाउट हमारे हृदय में आ सकता है. എന്നാൽ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ മലയിലേക്ക് കർത്താവ് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. और ये बात कहने के बाद हम 17 अध्याय का पहला वचन में पढ़ा कि 6 दिन के बाद प्रभु ने अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर उस पहाड़ के ऊपर चला गया. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. जो 16 अध्याय में जो भी बातें बताई गई और उसकी बाकी के रूप में हम 17 अध्याय को देखते हैं. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അല്പം കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. लेकिन जब हम मरकुस की सुसमाचार पढ़ते हैं वहां ये 16 अध्याय के लास्ट में जो बताया और 17 अध्याय का पहला भाग में जो बताया, ये दोनों मरकुस में 9वां अध्याय में ही बताया. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് അവരെ മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ്. तो इससे हम एक बात समझ सकता है, यहाँ जो अंत में 16 का लास्ट वचन में जो भी बातें प्रभु कहा और उसी के अनुसार वो बातें दिखाने के लिए प्रभु यहाँ कुछ शिष्यों को साथ लेकर पहाड़ के ऊपर चला गया. കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടി മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. और प्रभु ने शिष्यों से कहते हैं कि जो परमेश्वर पिता का महिमा के साथ मनुष्य का पुत्र प्रकट होने वाला है. ആ പ്രത്യക്ഷതയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് കാണിച്ചത്. और वो जो प्रकट होने वाला है उसका एक दर्शन प्रभु ने इस पहाड़ के ऊपर अपने शिष्यों को दिया. പത്രോസ് തന്റെ ലേഖനത്തിലും ഈ വിഷയം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. और इसी बात को पत्रस अपना पत्री में भी बताया है. പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം 1ാമത്തെ അധ്യായം, पत्रस की दूसरा पत्री उसका पहला अध्याय അതിന്റെ 16 17 വാക്യം വായിക്കാം. और उसका 16 और 17 पद पढ़ेंगे. दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 16 और 17 पे पढ़िए. क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था तो वो चतुराई से भरी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था. क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ. അതിന്റെ 18ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. 18 वचन में तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी. ഇവിടെ പത്രോസ് പറയാണ്, വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഈ ശബ്ദമുണ്ടായി. और यहाँ पर पत्रस कहते हैं कि जब हम उस पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी. ഇവിടെ പറയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിഷയമായി. और यहाँ का जो विषय है यीशु मसीह का महिमा का प्रकट का बारे में यहाँ बताया. ഇത് പത്രോസിനും കൂട്ടർക്കും കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. और ये जो प्रभु का महिमा में जो आगमन होते हैं उसका बारे में पत्रस और उनका कुछ शिष्यों को प्रभु ने वहां पर प्रकट करके दिया. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് 2 പതനങ്ങളുണ്ട്. और यीशु मसीह जो दोबारा आएगा उस दोबारा आगमन का 2 भाग
होते हैं। ആ ഒന്നാമത്തെ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്കായിട്ടുള്ള വരമാണ്. और पहला उसका भाग है कि वो पवित्र लोगों के लिए आएगा, അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഉത്പ്രാവണം എന്നുള്ളതാണ്. और उसको हम कहते हैं कि जो ऊपर उठा लिया जाना। നമ്മളെ എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കിൽ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളും. जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब हम सब प्रभु का जो पवित्र लोग है, कलीसिया है, ऊपर उठा लिया जाएगा। കർത്താവ് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പതനം. और प्रभु का दोबारी आगमन का पहला भाग प्रभु अपना लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए बादलों में आएगा। എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കർത്താവ് വരുന്നത്. और उस दूसरी आगमन का दूसरा भाग ये है कि उस पवित्र लोगों के साथ प्रभु इस पृथ्वी पर उतर कर आएगा। അതിന് നമുക്ക് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എന്നാണ് നമുക്ക് और പറയുവാനായിട്ട്. वो जो आगमन है उसको महिमा का प्रकटीकरण को ऐसा कहते हैं। അത് പഴയ നിയമത്തിൽ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह का उस महिमा का प्रकट होने के बारे में कई वचन है। സക്കറിയ പ്രവചനം 14-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 4-5 വാക്യത്തിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. और जकरिया का नबी का किताब उसका 14वां अध्याय का 4 और 5 में उसके बारे में बताया गया। അവിടെ പറയുന്ന അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ യെരൂശലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഉരുവുമലയിൽ നിൽക്കും. ഉരുവുമല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി നടുവെ പിളർന്നു പോകും. ഏറ്റവും വലിയൊരു താഴ്വര ഉണ്ടായി വരും. മലയുടെ ഒരു പാതി വടക്കോട്ടും മറ്റേ പാതി തെക്കോട്ടും വാങ്ങിപ്പോകും. എന്നാൽ മലയുടെ താഴ്വരയിൽ അസാൽ വരെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ മലകളോട് താഴ്വരയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും. उसका जकरिया का किताब 14 अध्याय का 4 और 5 में हम ऐसा पढ़ते हैं, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस गड्ढे से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो गड्ढा आसे तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। अब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ദൈവമായ യഹോവയും തന്നോടുകൂടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും വരും. तो उसका लास्ट भाग में हम ऐसा पढ़ते हैं कि तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് പോകും. हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लोगों को साथ लेकर पृथ्वी पर आने वाला है। ആ വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തോടുകൂടി ദൂതന്മാരുമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. और वो जो आगमन है पिता का महिमा के साथ प्रताप के साथ होने वाले हैं। നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് വരുവാനായിട്ട് और പോകും. प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आने वाला है। അതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. और उसका एक छोटा सा चित्र इस अध्याय में हम पढ़ते हैं। മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രൂപാന്തര മലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. और ये मत्ती 17 अध्याय का वो रूपांतर पहाड़ से हमें दो बात सीखने को मिलती है। ഒന്ന്, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്ഷരികമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. और पहली बात यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य रूप से वास्तव में इस पृथ्वी पर आएगा और अपना राज्य को इसी पृथ्वी पर स्थापित करेगा। ഉൽപ്രാവണം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം 7 വർഷത്തെ മഹോദ്രവ കാലഘട്ടമുണ്ട്. और कलीसिया यहाँ से उठा ले जाने के बाद 7 साल और इस पृथ्वी पर महापीड़ा का समय होगा। 7 വർഷത്തെ മഹോദ്രവ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്താണ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി കടന്നു വരുവാനായിട്ട്. और उस महापीड़ा का अंत का समय में यीशु मसीह अपना पिता का महिमा के साथ इस पृथ्वी पर आएगा। ആ വരവെങ്കിൽ സാത്താനെ 1000 വർഷത്തേക്ക് ചങ്ങലയിടുവാനായിട്ട് പോകും. और जब वो ऐसे आएगा उस समय में शैतान को पकड़ के 1000 साल के लिए बांध के रखेगा। 1000 വർഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്ഷരികമായിട്ട് വാഴുവാനായിട്ട് പോകും. और उस 1000 साल प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य रूप से इस पृथ्वी पर सिंहासन
ऊपर बैठकर राज करने वाले हैं। യെരൂശലേമിനെ കേന്ദ്രമാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭൂമിയെ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് और പോകുന്നു. यरूशलेम को राजधानी बनाते हुए वो इस पृथ्वी पर राज करने वाला है। ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. और ये सारी बातें पुराना नियम का भविष्यवाणी का किताबों में लिखी हुई बात है। അതുകൊണ്ട് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മർമ്മമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का महिमा का प्रकटीकरण एक भेद के रूप में नहीं हमने समझ सकता है। എന്നാൽ ഉൽപ്രാവണം ഒരു മർമ്മമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. लेकिन जो हमारा जो उठाने जाना का जो विषय है वो एक भेद के रूप में बताया गया। കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ സഭയില്ല. क्योंकि पुराना नियम में कलीसिया है नहीं। പഴയ നിയമത്തിൽ സഭയിൽ ഇത് ഉൽപ്രാവണത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. और पुराना नियम में कलीसिया का उठा ले जाने के बारे में भी बताया नहीं है। അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്രാവണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് മർമ്മമാണ് എന്ന് और രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. इसलिए नया नियम में कलीसिया उठा ले जाने के बारे में जब कभी बताते हैं उसको एक भेद के रूप में बताया। മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീ സകലത്തെയും വാഴുക എന്ന് പറഞ്ഞു. जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था तो मनुष्य से परमेश्वर ने कहा कि तू सबके ऊपर प्रभुता करना। എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. लेकिन मनुष्य पाप करने की वजह से उनको उस प्रभुता करने में वो पराजय हो गया। എന്നാൽ പാപമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മശിക രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനായിട്ട് വാഴുവാനായിട്ട് പോകും. लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जिसमें पाप नहीं है और वो इस पृथ्वी पर आकर यहाँ पर अपना राज्य को स्थापना करते हुए जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया वैसे इस पृथ्वी पर प्रभुता करेगा। അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഒരു ആക്ഷരികമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് പോകും. और इसलिए हम समझना है आने वाला भविष्य में हमारा प्रभु यीशु मसीह आक्षरिक रूप से इस पृथ्वी पर एक राज्य को स्थापना करने वाला है। രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ രൂപാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മശികയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. और दूसरी बात इस 17 अध्याय से हमें सीखने को मिलते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से नियुक्त किया हुआ एक मसीहा है। കാരണം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഭാവമാറ്റമാണ്. और पहली बात हमें यहाँ पर जो पढ़ते उसका कारण हम बता रहे कि यीशु मसीह इस पहाड़ के ऊपर रूपांतर हो गए। രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ച് അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായി തീർന്നു. और दूसरा वचन में हम ऐसा पढ़ते 17 का दूसरा पद वहां हम पढ़ते वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्ज्वल हो गया। ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവമാറ്റം യേശുവിൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല. और ऐसे एक रूपांतर और यीशु मसीह का जीवन में कभी भी उनका शिष्य लोग देखा नहीं। അവർ യേശുവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. उन्होंने यीशु मसीह को जब कभी देखा उन्होंने ऐसा देखा कि एक साधारण आम आदमी के रूप में അവരോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന, അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന, അവരോട് കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന, അവരോട് കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. और उनके साथ बैठने वाला, उनके साथ चलने वाला, उनके साथ खाने वाला, उनके साथ बात करने वाला एक साधारण व्यक्ति के रूप में आदमी के रूप में शिष्य लोगों ने यीशु मसीह को देखा। എന്നാൽ ഇവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. लेकिन यहाँ पर उसमें से बहुत डिफरेंस फर्क यीशु मसीह में वो लोग देखा। വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെ നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य का किताब में हम यीशु मसीह का महिमा का बारे में पढ़ते हैं उसी प्रकार एक रूप में यहाँ पर भी हम उसको देखते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ച് അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായി തീർന്നു. और इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि वो उनका सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। രണ്ടാമതായിട്ട് മോശയോടും ഏലിയാവിനോടുമുള്ള സംഭാഷണം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണും. और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मूसा और एलिया के साथ बात किया। ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രമുഖരായിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരാണ് മോശയും ഏലിയാവും. और इस्राएल का सबसे श्रेष्ठ दो भविष्यद्वक्ता है मूसा और एलिया। അവരുടെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. और उनका जो उनका प्रतीक के बारे में कई खासियत हम देख सकता है। മോശ മരിച്ചു, തന്റെ ശരീരം ദൈവം തന്നെ മറവ്
കർത്താവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. और मूसा मर गया, लेकिन मूसा का शरीर को परमेश्वर ही दफन किया है। എന്നാൽ ഏലിയാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. और एलिया के बारे में पढ़ते हैं कि वो मरा नहीं, वो जिंदा जिंदा ऊपर उठा लिया गया। അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്നുള്ളത് മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद एक जीवन है। ഇവിടെ മോശയും ഏലിയാവുമായിട്ട് സംഭാഷണം നമുക്ക് കാണാം. और मूसा और एलिया के साथ एक बात हम यहाँ सुनते അത് हैं। മശീഹയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് और മനസ്സിലാക്കുന്നത്. वहाँ पर मसीहा का स्थान के बारे में वो लोग बात कर रहा था। മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ എന്താണ് സംസാരിച്ചത്? അവർ അനേക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വന്നു. और उन्होंने कई बातें बात किया, और वो वास्तव में क्या बात कर रहा था। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 31-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ അവർ സംഭാഷിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. और लूका के सुसमाचार 9वां अध्याय में जब हम आते हैं वहां पर उसका 31वां पद में हम पढ़ते हैं कि वो लोगों ने क्या बात कर रहा था। यीशु मसीह को होने वाला कष्ट के बारे में बात कर रहा था। അപ്പോൾ കർത്താവ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ മുമ്പാകെ വ്യക്തമാക്കിയാണ്. और इसका मतलब है कि यीशु मसीह सच में कौन है, वो शिष्यों के सामने प्रकट कर रहा था। അപ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ്, കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തോടു കൂടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നു. और प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह स्वयं पिता का महिमा के साथ आने वाला है। ഇത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. और ये भविष्य में होने वाला बात के रूप में प्रभु ने अपने शिष्यों से बात किया। അത് തന്നെയാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ और രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. वो सही बात तो पतरस ने अपने पत्र में बताया। നമ്മളത് വായിക്കുകയുണ്ടായി 2 പത്രോസ് 1:16 മുതലുള്ള വാക്യം. और हमने वो बात तो पढ़ा है, दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 16 वचन से हम पढ़ते हैं। അവിടെ പത്രോസ് പറയാണ്, കർത്താവ് തന്റെ ശക്തിയോട് കൂടിയുള്ള പ്രത്യക്ഷത വരുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़े सामर्थ्य के साथ प्रकट होने वाले हैं। ഇതൊരു ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല, एक मिला जुला कहानी नहीं है, ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. और ये वास्तव में होने वाली सच्चाई का बात है। പത്രോസ് ചില തെളിവുകൾ നിരത്തുകയാണ്. और पतरस ने कई साबुत हमारे सामने रखते हैं। ഒന്നാമത് പത്രോസ് പറയാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചയുടെ സാക്ഷ്യമാണ്. और पहली बात तो पतरस कहते हैं कि ये हमने देखा हुआ बात है। ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹിമ കണ്ടു. हमने उसकी महिमा को देखी। രണ്ടാമത് പറയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇത് കേൾവിയുടെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. और दूसरा बात तो पतरस कहते हैं कि हमने उनको सुना। ഞങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ കേട്ടു. हमने स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज को सुना है। മൂന്നാമത് പറയാണ്, ഇത് ശാരീരികമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. और दूसरी बात वो कहते हैं कि वहां पर शारीरिक तौर से उनका सामीप्य को अनुभव किया। ഞങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ आप उनके साथ तो पवित्र पर्वत पर थे। അപ്പോൾ ഇതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല, ये एक काल्पनिक कहानी नहीं है। എന്ന തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ഇത് സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്ന और കാര്യമാണ്. कई साबुत को सामने रखते हुए पतरस कहते हैं कि ये सच है और वास्तव में होने वाली बात है। അതിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 പത്രോസ് 1:19 വരുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പ്രവാചക വാക്യം അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്. और दूसरा पतरस पहले अध्याय का 19वां पद में जब हम आते हैं वहां हम हमेशा पढ़ते हैं, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो भरोस घटना से दृढ़ ठहरा। പത്രോസ് ഇവിടെ പറയാണ്, ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടു, ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അനേക പ്രവാചകന്മാർ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. पतरस कहते हैं ये बात सारी बातें हमने देखा है, हमने सुना है, हमने अनुभव किया है, लेकिन वहां यह बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं का वचन भी वहां है। ഇതൊന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ വന്നതല്ല. ये कुछ भी बातें किसी भी मनुष्य का मन से आया हुआ एक बात नहीं। എന്നാൽ ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടത്രേ ഇത് നമുക്ക് നൽകി തന്നെ. ये परमेश्वर की नियुक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मिला हुआ वचन है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്നുള്ളത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ്. और इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह निश्चय आने वाला है, ये सच्ची बात करो में ठहरा जाते हैं। ഈ രൂപാന്തരമലയിലെ ഈ ദർശനം 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ये जो रूपांतर की पहाड़ का जो दर्शन है वो 3 बात हमें सिखाते हैं। ഒന്നാമതായിട്ട് a vision of his glory,
और पहली बात है कि उनका महिमा का दर्शन। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:14 അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യോഹന്നാ के सुसमाचार पहला अध्याय के 14 में हम ऐसा पढ़ते हैं, ഞങ്ങൾ അവന്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്ന് ഏകജാതനായ ഇവന്റെ തേജസ്സായി കണ്ടു. हमने उसकी महिमा को पिता का एकलौता पुत्र का महिमा के रूप में देखा है। ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് ദർശിച്ചു. हम उसकी महिमा को देखी। ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് ദർശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. प्यारो मसीह की महिमा को आप देखेगा तो ही अपना जीवन में एक बदलाव आ सकता है। ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായി ഒരു കാണുന്നു എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. अगर आप यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई फर्क नहीं होने वाला है। ലോകം യേശുവിനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. और संसार यीशु मसीह को एक साधारण आम आदमी के रूप में देखते हैं। ഒരുപക്ഷെ ഒരു മതനേതാവായിട്ട്, शायद वो एक धर्म का नेता के रूप ഒരു में, രക്തസാക്ഷിയായിട്ട്, एक लहू बहाकर मरा हुआ ഒരു व्यक्ति, നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട്, एक अच्छा व्यक्ति के रूप ഒരു में നല്ല ഗുരുവായിട്ട്, और अच्छा गुरु के रूप में, അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകം യേശുവിനെ കാണുന്നത്. ऐसा एक संसार यीशु को देखते हैं। എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെ അവരുടെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. लेकिन हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह अपनी महिमा को उनके सामने प्रकट करता है। പത്രോസിന് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. पतरस को तुरंत वो अपना मन में वो स्वीकृत नहीं हुआ। പത്രോസ് പരിഭ്രാന്തിയിൽ പലതും പറഞ്ഞു പോയി. कई बात सोचना बिना वो घबराहट से कई बातें वहां बताई। തനിക്ക് പലവിധമായിരിക്കുന്ന ആവേശമുണ്ടായി. उनका जीवन में कई बातों का घबराहट की वजह से बोलने की उतावली किया। ഇത് കണ്ട് പരിഭ്രാന്തി കൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുകയാണ്, ഞാനൊരു കൂടാരം 3 കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാം. पतरस कहते हैं कि गुरु हम 3 मंडप बनाए। ഇവിടെ തന്റെ ഒരു ആവേശം നമ്മൾ കാണും. पतरस का आवेश को हम यहाँ पर देखते हैं। പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് പല ആവേശങ്ങളുണ്ട്. हमारा जीवन में ऐसा कई उतावली जल्दीबाजी होते हैं। ആവേശമല്ല ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. तो प्यारो जो जल्दीबाजी कभी भी आत्मिकता नहीं होता। ആവേശമല്ല ആത്മാവിന്റെ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത്. जो उतावली है वो कभी भी आत्मा का कार्य नहीं समझते। ഒരുപക്ഷെ അത് കേവലം വികാരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, वो शायद हमारा जो वैचारिक इमोशन से होते हैं। എന്നാൽ ദൈവ വചനപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. लेकिन हम हर बात को परमेश्वर की वचन के साथ तुलना करके समझना है। ഇവിടെ പത്രോസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പത്രോസ് യേശുവിനെ മോശയോടും ഏലിയാവോടും കൂടെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് യേശുവിന് നൽകുന്നത്. और यहाँ पर पतरस ने क्या किया? पतरस ने यीशु मसीह को एलिया और मूसा के साथ तुलना करके देखने का कोशिश किया। പത്രോസ് ഒരുപക്ഷെ പ്രഥമ സ്ഥാനം കർത്താവിന് നൽകിയില്ല. शायद पतरस ने प्रथम स्थान प्रभु को नहीं दिया। എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ കർത്താവിന് തുല്യരായിട്ട് ആരുമില്ല. लेकिन हम समझना है हमारा प्रभु के तुल्य और कोई है नहीं। അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. तो यीशु मसीह का महिमा को यहाँ प्रकट कर रहा है। യേശുവിന് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. यीशु मसीह को अन्य लोगों से बहुत सारे खासियत है। യേശുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പ്രസംഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു യേശു എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. और कई लोग यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं लेकिन वो दूसरा यीशु का रूप में प्रचार करते हैं। രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശു, जो रोगों को चंगा करने वाला यीशु, സാമ്പത്തിക വർധന തരുന്ന യേശു, जो हमारा पैसा का जरूरत पूरा करने वाला यीशु, പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന യേശു, बहुत गरीबों को मदद करने वाला यीशु। അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് അനേകർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. दुनिया का बहुत सारे लोग उसी यीशु का पीछे जा रहे हैं। യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തെ അവർ ദർശിക്കുന്നില്ല. और यीशु मसीह का महिमा को लोग नहीं देखते। യേശുവിന്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകൂ. यीशु मसीह का महिमा को देखेगा तभी हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। യശയ്യാപ്രവചനം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. यशायाह नबी का किताब 6वां अध्याय में परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। അവിടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം യശയ്യാപ്രവാചകൻ കാണുമ്പോൾ യശയ്യാപ്രവാചകൻ തന്നെത്താൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാൻ എനിക്കയ്യോ കഷ്ടം. वहां पर जब परमेश्वर की महिमा को जब यशायाह नबी ने देखा, यशायाह कहते हैं कि मुझे हाय, ऐसा कहते हैं। നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളെ, കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ നമ്മൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ तो മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് प्यारो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की महिमा को, प्रभु का महिमा को जब हम देखेगा तो हम अपना कमी को भी देख पाएगा। അപ്പോൾ രൂപാന്തരമലയിലെ ഒന്നാമത്തെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് a vision of his glory, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തേജസ്സായി. अब उस रूपांतर पहाड़ का सबसे पहला दर्शन यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा। ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് പത്രോസ് എഴുതുന്നത് കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിർമ്മിത കഥയല്ല. तो इसका बारे में बाद में पतरस को अच्छे से समझ में आया, इसलिए अपना पत्री में पतरस लिख रहे हैं कि ये जो प्रभु का महिमा का प्रकटीकरण जो होने वाले हैं वो एक केवल काल्पनिक कहानी नहीं है। രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്നുള്ളത് a vision of his cross. और दूसरी बात है कि उनका क्रूस का दर्शन, അത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:31 നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. और लूका के सुसमाचार 9 अध्याय के 31 पद में हम उसके बारे में അവിടെ ഏലിയാവും മോശയുമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കടന്നു പോകുവാനായിട്ട് പോകുന്ന ആ കഷ്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംഭാഷിക്കുന്നത്. जब मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ वहां पर जब बात किया, वो लोग यीशु मसीह जो कष्ट के अंदर से गुजरने वाला है, उसका मृत्यु है, उसके बारे में बात कर रहा था। ക്രൂശിന്റെ ദർശനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. तो क्रूस का दर्शन हमें विश्वास की ओर ले जाते हैं। ക്രൂശിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. तो वहां पर हम यीशु मसीह की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसको हम देख सकते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രൂസിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. जब हम यीशु मसीह का क्रूस का देखेगा और उसको हम मनन करेगा, हमारा जीवन में बहुत बदलाव आता है। ക്രൂസിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്. क्रूस पर हम परमेश्वर का प्रेम पूर्ण रूप से देखते हैं। ക്രൂസിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ താഴ്മ നമ്മൾ കാണുന്നത്. क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का नम्रता को हम देखते हैं। ക്രൂസിലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സഹനം നമ്മൾ കാണുന്നത്. क्रूस में प्रभु यीशु मसीह का त्याग को हम देखते हैं। ക്രൂസിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ കൃപ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. क्रूस पर प्रभु का अनुग्रह को हम देखते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകുമ്പോൾ ക്രൂസിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. प्यारों, जब हमारा जीवन में कई प्रकार की संकट और कष्ट की वजह से जब हम निराश में डूबते, तब हम उस क्रूस के पास आएगा तो हमारी सारी दुख दूर हो जाएगी। നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ക്രൂസിന്റെ ദർശനമാണ്. हमारी आत्मिक जीवन को बल देने वाला जगह है, आप उस क्रूस की नीचे हम आएगा तो। ഇന്നലെ എബ്രായ ലേഖനം 12-ാമത്തെ അധ്യായം ആധാരമാക്കി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് പറയുകയുണ്ടായി. और कल मैंने इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय से जब वहां गांव में बता रहा था, तभी भी मैं ये बात बता रहा हूं। അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂസ് മരണത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളുകയും എന്നുള്ളതാണ്. तो वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि हम अपनी मन के अंदर थकित होकर और निराश में आकर हम कमजोर न होने के लिए ऐसे कष्ट को सहन किया हुआ उस यीशु मसीह पर ध्यान करो, उसको ताकते रहो। നമ്മൾ ഉപദ്രവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ക്രൂസിനെ ദർശിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കും. जब हमारे जीवन में पीड़ाएं आएंगे, सतावट के अंदर से जब हम गुजरेगा, उस समय में उसी प्रकार का कष्ट से गुजरा हुआ यीशु मसीह को ध्यान करेगा, उसको ताकेगा, तब हमें बड़ा शांति मिलते हैं। പത്രോസിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. पहला पत्रस दूसरा अध्याय के 21 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയാതെയും ന്യായമായിട്ട് വിധിക്കുന്നവെങ്കിൽ കാര്യം ബലമേൽപ്പിക്കത്രേ ചെയ്തത്. वहां पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि और तो किसी के लिए 23 पद में वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। നമ്മൾ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ഒരു മാതൃക നമ്മുടെ കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. तो प्यारो, जब हम सतावट के अंदर से, कष्ट के अंदर से गुजरते हैं, तब हमें दृष्टांत के रूप में हमें अपना जीवन में लागू करने के लिए एक दृष्टांत प्रभु
किया गया है। നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ശകാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് ഏത് നിലയിൽ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. जब दूसरा लोग हमें गाली देते हैं तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करना है, उसके लिए प्रभु हमें दृष्टांत दिया है। മാനുഷികമായ നിലയിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ശകാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പകരം ശകാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. साधारण रूप से ऐसा होता है कि कोई हमें गाली देगा तो हम भी गाली देंगे। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ശകാരിച്ചിട്ടും അവൻ പകരം ശകാരിച്ചില്ല. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि जब प्रभु को गाली दिया, प्रभु उनको वापस गाली नहीं दी। കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടും ഭീഷണം പറഞ്ഞില്ല. जब वो दुख उठाकर भी वो किसी को धमकी नहीं दी। എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജഡം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? क्यों हमारा शरीर कभी-कभी काम करता है? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്? क्यों हम उतावली करके कई बातें जल्दबाजी में कर देते हैं? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശാന്തത നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? क्यों हमारा जो शांत स्वभाव हट जाते हैं, जल्दी गुस्सा होकर हम बात करते हैं? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പകരം ശകാരിക്കുന്നത്? क्यों हम गाली के बदले गाली क्यों देते हैं? കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നില്ല. कारण है कि उस प्रभु यीशु मसीह जो उसी अवस्था से गुजरा, उसका उस कष्ट के बारे में हम भूल जाते हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ക്രൂശിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും. जब हम ऐसी अनुभव से गुजरते हैं, तुरंत आप उस क्रूस के पास आओ और उसको ध्यान करो, तब हमारा जीवन में शांति आएगा और इस सारे से हम बच जाएंगे। മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ രൂപാന്തര ദർശനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് a vision of his coming. और तीसरी बात यहाँ 17 अध्याय में हम देखते हैं कि his coming. यीशु मसीह का आगमन का दर्शन हमें मिलता है। 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ തന്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും. यहाँ हम पढ़ते हैं जो मत्ती 16 अध्याय का 27वां पद में पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം നൽകും. और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ആ വരവിന്റെ ദർശനമാണ് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ और വായിക്കുന്നത്. उसका आगमन का दर्शन 17 अध्याय में अपने शिष्यों को वो दृष्टांत के रूप में दिया। നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള ഉന്നത ചിന്തയോടുകൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु आने वाला है, इन ऊंचे विचार रखे हुए हम हर दिन अपना जीवन को बिताना है। ഇന്ന് ലോകത്ത് വിശ്വാസികളും കർത്താവ് വരുമോ എന്നുള്ള സംശയത്തിലാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. काफी विश्वासी लोग ऐसा है कि उनको डाउट है प्रभु आएगा या नहीं आएगा। നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്പ്രാപണമാണ്. तो प्यारो, प्रभु का आगमन के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, हमें जल्दी से जल्दी सबसे पहले होने वाली बात ये है कि हमें यहाँ से उठा लेगा, वही सबसे पहले होने वाला। അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. वो कभी भी हो सकता है। അതിന് ഇനി യുദ്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. और उसके लिए अभी एक और युद्ध होने की कोई जरूरत नहीं। എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ വരവാകും. कभी भी यीशु मसीह आकर हमें उठा सकता है। ആ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. इसलिए हम उसी प्रतीक्षा के साथ हम हर समय अपने जीवन को बिताना है। കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ള ഉന്നത ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമുക്ക് ധന്യമാക്കി. तो प्रभु आएगा और मुझे यहाँ से उठा लेगा, ये विश्वास और आशा के साथ जब हम जीवन बिताएगा, तब हम इन सारी बातों से बच सकता है। കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് തന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരുവാനായിട്ട് तो പോകുന്നത്. प्रभु अपने शिष्यों को इसका बारे में पूर्ण रूप से उसका प्रॉमिस दे के ही गया है कि वो आएगा। ഇവിടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ആ ശബ്ദം എന്താണെന്ന് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. और हमें स्वर्ग से जो शब्द हुआ है उसके बारे में थोड़ा सोच देख के समाप्त करें। അതിന്റെ 5ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ എന്ന ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി. 17 अध्याय का 5वां वचन का लास्ट में हम पढ़ते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, उसी की सुनो। ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം പറയാണ്, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. और स्वर्ग से परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ഇത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല. ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ഒരുപക്ഷെ പലരും ചിന്തിച്ചത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. काफी लोगों ने सोचा ये एक साधारण व्यक्ति है। എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവം പറയാണ്,
ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ. लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है. ആ പ്രിയപുത്രൻ, ഏകജാതൻ, സ്വന്തം പുത്രൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये प्रिय पुत्र और एकलौता पुत्र और निज पुत्र, ये सारे बातें हम पढ़ते हैं. ഇത് പിതാവുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. और ये सब पिता के साथ पुत्र का जो एकदम जो रिश्ता है उसको बताते हैं. റോമാലേഖനം 8:32 നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നൽകാതിരിക്കുമോ. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय के 32वां वचन में हम पढ़ते हैं कि जो अपना एकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा और उसको हमारे लिए क्रूस पर दे दी, वो क्या उसके साथ और क्या नहीं देगा, ऐसा पूछते हैं. പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവം പറയാണ്, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. और पिता परमेश्वर कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है. പ്രിയപുത്രനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞതാണ് ആ ദൈവസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. और उस प्रिय पुत्र को कालवरी के सूली पर उसने जो उनको घायल किया है. ആ പ്രിയപുത്രനെ കൈവിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. और उनको अकेला वहां पर उसने छोड़ दिया. ആ പ്രിയപുത്രൻ എന്നുള്ള പദവും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തില്ല. तो उस प्रिय पुत्र का जीवन हमारे साथ तेरा तुलना करे. ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യവുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തില്ല. और परमेश्वर के लिए हमने जो काम करते हैं उसके साथ तो न तुलना करे. പ്രിയപുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർത്തു കളഞ്ഞു. और वो अपना प्रिय पुत्र को हमारे लिए उसने तोड़ डाला. ആ പ്രിയപുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി കൈവിട്ടു. और उस प्रिय पुत्र को हमारे लिए उसने त्यागा. എന്നാൽ അത്രമാത്രം ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? और इतना ज्यादा पिता परमेश्वर ने मुझसे आपसे प्रेम किया, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട്, एक अंग्रेजी गीत ऐसा है, I gave myself to thee. मैंने दिया अपने आप को. What hast thou given to me? और तुम मेरे लिए क्या दिया? ഇന്ന് നമ്മളോട് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്. आज भी परमेश्वर हमसे यही सवाल करता ഞാൻ है. എന്റെ പ്രിയപുത്രനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർത്തു കളഞ്ഞു. मैं मेरा एकलौता प्रिय पुत्र को तुम्हारे लिए छोड़ दिया. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു. मैं मेरा प्रिय पुत्र को तुम्हारे लिए कालवरी के सूली पर त्याग दिया. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? പലപ്പോഴും നമ്മൾ വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരല്ല. क्या हम परमेश्वर के लिए दाम देने के लिए तैयार? പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ തയ്യാറല്ല. हम कई बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं. ആ ലോകത്തെ അധികമായിട്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. संसार को मनुष्य ज्यादा प्यार कर रहे हैं. എന്നാൽ നമ്മൾ ക്രൂശിനെ നമ്മൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ, लेकिन जब हम क्रूस का दर्शन पाते हैं, उसको मनन करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम के साथ हमारा कार्य को तुलना करें, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. तो हमारे आत्मिक जीवन को हम सही कर पाएगा. കർത്താവ് ദൈവം പറയാണ്, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ. परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, दूसरी बात यहाँ पर पढ़ते हैं, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ. इसको सुनो, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ. इसको सुनो. ഈ ലോകത്ത് അനേക പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. आज संसार में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता लोग आए ഇവിടെ हैं. തന്നെ മോശയും ഏലിയാവും ഉണ്ട്. और यहाँ पर भी हमने देखा मूसा और एलिया यहाँ है. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനായിട്ട് ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പീൻ. लेकिन यहाँ परमेश्वर कहते हैं उन सबसे अलग मेरा पुत्र का सुनो. കാരണം പുത്രൻ തന്റെ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. लेकिन पुत्र अपना जीवन तुम्हारे लिए देने वाला है. അതുകൊണ്ട് പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നു, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. और इसलिए उस पुत्र क्या जो कुछ बोलते हैं वही सुनना है. നമ്മളെ എബ്രായ ലേഖനം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं. ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പുത്രൻ മുഖാന്തരം, ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. इब्रानियों का पत्र पहला अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर पूर्व काल में वो थोड़ा करके बांधी करके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमारा बाप-दादाओं से बात किया, लेकिन इस अंतिम समय में अपना पुत्र के द्वारा हमसे बात किया. നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, പുത്രനെ അനുസരിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो कोई पुत्र को मान लेते हैं, उसका वचन को मान लेते हैं, उसको अनंत
जीवन है। ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ അനുസരിക്കുവിൻ എന്നാണ്. हाँ, उनको सुनना मतलब उनको मानना है। അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം. तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो भी बातें कहा उसको हम मानना जरूरी है। ദൈവശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം. वो परमेश्वर की शब्द को हम सुनना है। കർത്താവ് പറഞ്ഞ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. प्रभु ने कहा जिसको कान है वो सुनो। വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. प्रकाशित वाक्य में बार-बार ये ऐसा पढ़ते हैं जो परमेश्वर की आत्मा जो कलीसियाओं से कहते हैं वो जिसको कान है वो सुन ले। സങ്കീർത്തനം 95 ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. भजन संहिता 95 में ऐसा लिखा है, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ आज तुम मेरा शब्द को सुनते तो മെരീബയെ പോലെയും മരുഭൂമിയിലെ മാസാനാളിനെ പോലെയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത്. आप मेरीबा के जैसे और मरुभूमि के मासा में जिस प्रकार तुमने अपना हृदय को कठिन किया ऐसा नहीं। നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക. और तुम उनकी आवाज को सुनो। ഇതിനകത്ത് വായിക്കുന്ന ആടുകൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. और हम ऐसा पढ़ते नए में प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनते हैं। ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവസാനമായി കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടത്? आज रात में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप कभी यीशु मसीह की आवाज सबसे लास्ट सुना? നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പല കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. हम परमेश्वर से कई बातों के लिए प्रार्थना करते എന്നാൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവസാനമായി കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം हैं, നിങ്ങൾ लेकिन കേട്ടത്? मेरा सवाल है आपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सबसे लास्ट कब सुना? ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ്. परमेश्वर आपसे जो बात करते हैं अपना वचन के द्वारा। ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനു മുമ്പാകെ എത്ര സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കും? आप परमेश्वर के वचन का सामने आप कितना समय बैठते हैं? എത്ര പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശാന്ത സമയമുണ്ട്? आपका जीवन में जो शांत समय कब होते हैं? ദൈവവചനം എടുത്ത് അത് വായിച്ച് അതിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, और परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसको मनन करने का एक स्वभाव। പുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആ ഭാവം, आप पुत्र का आवाज सुनने के लिए आप अकेले उनके पास कब बैठे? കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുക്കുക. और पिता ने कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसको सुनो। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമുക്ക് ചെവി കൊടുക്കാം. तो हमारे जीवन में हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए अपने कान लगाएं കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. और वो जो करते हैं वो करने के लिए हम कोशिश करें ദൈവശബ്ദം കേട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ കഠിനമാക്കാതിരിക്കുക. और उनकी आवाज सुनकर अपना हृदय को कठोर मत करना। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ധന്യമാക്കാം. और उस प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उसका वचन सुनकर हम अपने आप को अपना जीवन को हम उनके अनुसार बनाएं, കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. उनकी समर्थता को हम ध्यान करें കർത്താവിന്റെ കുരിശുമരണത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. और उसका क्रूस का वृद्धि को हम ध्यान करें കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ള ഉന്നത ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കും. और वो जल्दी वापस आने वाला है। इन श्रेष्ठ विचारों के साथ प्रतिदिन अपना जीवन को बिताएं കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കർത്താവിനെ നമുക്ക് അനുഗമിക്കാം. और उसकी आवाज सुनकर उसको मानकर अपना जीवन को बिताएं। ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा।